بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی بھاگ 5 عام تبلیغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر میں چھڑ گیا۔ لوگ سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اکثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ آپ ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ نماز چھپ کر پڑھتے، یا تو اپنے گھروں میں کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے، یا پہاڑوں کے دروں میں یا غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ بھی ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر جو غلام اور لونڈیاں تھیں اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضرت علی کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی بھی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے۔ حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبانے والا طریقہ ہے۔ جعفر، تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تجھے جنت میں 2 بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے۔ اسی دن سے آپ کا نام جعفر تیار ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تو کوئی خدا بت تھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا، اس خدا کی جس نے
सब कुछ पैदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नमाज का ये तरीका तुमने किससे सीखा? अबू तालिब ने पूछा, चचा जिब्राइल फरिश्ते से। आपको वहीरा राहिब का वाकया याद है? हाँ याद है, मुझ पर वही नाजिल होनी शुरू हो गई है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर के लिए चुन लिया है। तुम पर अल्लाह का क्या पैगाम नाजिल हुआ? आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अबू तालिब सुन रहे थे, उनके दिल पर इन आयतों का असर हो रहा था। बदन कांपने लगा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो अबू तालिब ने पूछा, ये कौन सा मजहब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये इब्राहिम का तरीका है, उन्हीं का दिया हुआ ये नाम इस्लाम है और इसके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। अबू तालिब बोले, बेटे ये तो बड़ा अच्छा मजहब है, अल्लाह की इबादत का ये अच्छा तरीका है। हमें फक्र है कि हमारे खानदान में नबी पैदा हुआ। प्यारे बेटे, तुम्हारे दादा की पेशीन गोई पूरी हुई, क्या तुम जानते हो पेशीन गोई क्या थी? नहीं चचा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बताता हूँ। अबू तालिब बोले, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा था। लोगों ने ऐतराज किया कि आपने अपने पोते का नाम नया और निराला क्यों रखा है? तो आपने कहा, इसलिए कि मेरा पोता दुनिया में सूरज बनकर चमकेगा। बेटे, अब जब तुम पर वही आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बना लिया है, तो यकीनन तुम हिजाज के नहीं, अरब के नहीं, पूरी दुनिया के सूरज बनकर चमकोगे। अबू तालिब आपके चचा थे, सरप्रस्त थे, बुजुर्ग थे। आपको उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत ना होती थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की बातें सुनी तो कहने लगी कि हिम्मत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आप भी मुसलमान हो जाएं। अबू तालिब बोले, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तेरे साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, अनदेखे खुदा को पूजूं, पर बाप दादा के मजहब को छोड़ते हुए शर्म आती है। जब लोग कहेंगे कि अपने भतीजे का धर्म अपना लिया तो क्या जवाब दूंगा? शर्म वगैरह से कट कर कर रह जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करते रहने का वायदा करता हूँ। मेरे जीते जी तुम्हें कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी तलवार उसके सर पर चमक जाएगी जो तुमको तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेगा। हाँ, अली और जाफर को मैंने इजाजत दी है कि ये दोनों तुम्हारे मजहब में रहेंगे। अबू तालिब ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला से कहा, बेटा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ना। जो मजहब तुमने अपनाया है जिंदगी भर उसका साथ देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का शुक्रिया अदा किया। अबू तालिब घर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और जाफर को लेकर अपने मकान पर आ गए। अबू तालिब की इस हिमायत के वायदे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। सफा पहाड़ी पर खुली दावत। कुछ दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची आवाज से एक एक कबीले का नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही तमाम कबीलों के सरदार, रईस, अमीर, गरीब जमा हो गए। अरब में तरीका था कि जब किसी को कुछ कहना होता तो किसी ऊंची जगह पर चढ़कर लोगों को बुलाता। जब सब आ जाते तो जो कुछ कहना होता कह देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का वालों को बुलाया। जब करीब करीब सब लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों तुम मुझे क्या समझते हो? हर तरफ से आवाज आई, आप अमीन हैं, कभी आपने खयानत नहीं की, आप सादिक हैं, कभी आप झूठ नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि सुबह को या शाम को दुश्मन का हमला होने वाला है तो तुम मुझको सच्चा जानोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा, बेशक सच्चा जानेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा बात का सच्चा पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सुनो, अजाब इलाही नजदीक आ गया है, तुम खुदा पर ईमान लाओ, बुतों की पूजा छोड़ दो ताकि अजाब इलाही से बच जाओ। ये सुनते ही पूरे मजमे में शोर मच गया। अपने माबूदों के खिलाफ सुनते ही कुफ्फार झुंझला उठे, बिगड़ गए। अबू लहब हंस पड़ा। उसने कहा,
تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے سب تیز بات تاؤ کھا کر رہ گئے۔ قریش کی مخالفت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے لگا ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس پر جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہیں، نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے۔ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خود بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کب کہیں؟ اس وقت جب کہ تمام مکہ اور سارا عرب اور عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر بت پرستی کر رہے تھے، کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ یہ حوصلہ وہ تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہ ہوئے، لیکن آپ کو پیغام پہنچانے کی خوشی بھی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی تھی، اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ تبلیغ کے لیے کھانے کی دعوت۔ ایک دن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا سامان کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کے سامنے کھانا چنا گیا، سب نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، میرے بزرگوں، جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل سے سنو اور اس پر غور کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں یا نہیں۔ دیکھو، تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ پھر بت بھی بہت ہیں۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائیں تو دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ یہ بت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، سفارش آخر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایک اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگوں، تم بہت دنوں تک گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے، بہت سو چکے ہو، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب پیچ بتاؤ کھا رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام کی گود میں نہ چلے جائیں، اس لیے اس نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو دھیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑنا چاہتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ پھر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔ اگرچہ اس دعوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب
को गड़बड़ करने की हिम्मत न हुई। खामोश सुनता रहा, दूसरे लोग भी खामोशी से सुनते रहे। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है मेरे इस नेक काम में मेरा मददगार? सब चुप रहे, कोई भी ना बोला। हजरत अली खड़े हुए, आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मैं सबसे छोटा हूँ, कमजोर हूँ, मगर मैं आपका साथ दूंगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ दूंगा। अबू लहब हजरत अली की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुआ कहा, मोहम्मद, अली तुम्हारा साथ देगा, अब तुझे किस बात का डर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मजाक उड़ाते हो तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन और उड़ा लो, फिर खुद ही रोओगे, पछताओगे। आपने जोश में आकर कहा, सुनो और कान खोलकर सुनो, एक ना एक दिन पूरा अरब बुतों की पूजा छोड़कर रहेगा और इस्लाम का सूरज चमक उठेगा। अबू लहब हंसता हुआ उठा और चला गया। उसके साथ ही तमाम लोग उठे और चले गए। आज की दावत का भी कोई मुफीद नतीजा न निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बना लिया कि जब नमाज का वक्त होता, खाना काबा में जाते और नमाज पढ़ने के बाद बुत परस्ती के खिलाफ जोर शोर के से बाज फरमाते। इससे काफिरों में गुस्सा फैल गया। हर बुत परस्त आपका जानी दुश्मन हो गया। तमाम कबीलों ने मिलकर एक मजलिस सूरा बुलाई और ये तजवीज पास की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो मुसलमान हो गए हैं, जितनी भी तकलीफें दी जा सकें दो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सख्तियां की शुरुआत की हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियां। शुरू में बदमाश गोखरू कांटेदार झाड़ लाते और रात को उस रास्ते पर बिछा देते जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने वाले होते। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोखरू तकलीफ देते थे, कांटेदार झाड़ दामन में मुबारक में उलझ जाते थे, पर आप सब्र करते और गोखरू उठाकर कांटे समेत फेंक देते और कभी किसी से शिकायत न करते। अरबों का ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज की शक्तियों से तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बंद कर सकते थे? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था कि ऐलानिया तबलीग करो। आप बराबर तबलीग करते रहे। शैतानों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने निहायत घिनौने तरीके अख्तियार किए। रात को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर से मुताल्लिक लोग सोते होते तो गंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, खाना पकाने के बर्तन पर, पानी पीने की छांगलों पर फेंक देते। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती। हर दिन खुद बर्तनों को साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, लेकिन जुबान से कुछ ना कहते। जब अरसा इसी तरह गुजर गया तो एक दिन इतना कहा कि ए बनु अब्दे मुनाफ, ये अच्छा पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, भला इस बात का उन पर क्या असर होता? वे बराबर गंदगी फेंकते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरान करते रहे। अब बदमाश और गुंडे कुछ और ज्यादा गुस्ताख हो गए थे। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, शायर, मजनू, आराफ, काहिन वगैरह वगैरह का खिताब देते। नाउजुबिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते, जिस मजमे में खड़े होकर तकरीर करते, लोग वहीं पहुंचकर आवाजें कसना शुरू कर देते और किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना सुनने देते, मगर हुजूर थे कि उनकी किसी बात पर कान न धरते, बराबर हर एक मजमे में बाज और नसीहत फरमाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन आबिल आ गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ऐंठा कि आपका दम घुटने लगा, आंखें उबल आईं और मुबारक चेहरा लाल हो गया। इत्तेफाक से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उधर से आ निकले। आप उकबा पर झपटे और उसे धकेल कर एक तरफ कर दिया। इस बीच बहुत से लोग जमा हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? ये सुनते ही तमाम कुरैश के लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने
कह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जान बचाई, इस्लाम की राह में पहला खून। इस तरह से एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हजरत हारिस बिन आला करीब ही थे, वो आ गए और उन्होंने शरीर शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे जमीन रंगीन हुई थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कोई यार व मददगार ना था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानों की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जाती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओजड़ी डालना। एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी ऊंट जिबा हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठाकर लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दो। उकबा ने कहा, मैं लाता हूँ। चुनाचे बह गया और 2 आदमियों को साथ लेकर ओजड़ी उठा लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतान हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुड़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओजड़ी उठाने की हिम्मत न होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर से आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की ये हालत देखकर आप बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा भला कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बात न करते। तुम उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो गईं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती गईं। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस सूरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गईं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।